today's topic regarding communicative English is reading. How to read a text, how to find out the main points from the text, and you have to understand the meaning of the text. While reading a text, you will get lots of unknown words. You have to know the synonyms, antonyms. So here is an example. This is for your better preparation. Don't think that it will be added in the exam. Okay, we will practice. We will read this text line by line, between the lines, and we will know the antonym and synonym, and we will extract the information from the text. And you, the people, you will be interactive in the class. Otherwise, okay, you will not enjoy the classes. So, from this passage, okay, some of you, okay, or any of you is interested to read? Anybody? Last day? Yes? You? Okay, you can try. Okay, no problem. Okay, we are sitting. Boshe. No, just English. Okay, I will help you. I will help you to make the meaning. Okay, don't hesitate. There can be few people. There can be few people who have not heard of the Olympic Games. Yes. Almost there are thousands we are tackling and seeing these games are based on physical excellence and amazingly. They are famous accurate and they were all that time ago. They took place on Olympia, the holy mountain, on which was situated a temple built of honor Greek gods. As running and racing played a key part in education of Greek boys in a society who believed that developing the body was as important. as exercise the mind. In addition, the Greek monarchs their gods through Athletic competition. For the inhabitants of Greek islands, Olympia, situated as it was near the coast, became the venue for the most important of these Athletic competitions. Okay, thank you. একটু তো সমস্যা হবে because you are reading for the first time, you are reading this passage, but thanks for your initiative. একটু কেন রিডিং পড়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিডিং পড়লে কি যে নিজের প্রোনাউন্সিয়েশনটা বোঝা যায়, অ্যাকসেন্টটা বোঝা যায়, অ্যান্ড ইয়োর হেজিটেশন। দ্য কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা প্রথম যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে প্রবলেম ইউ ফেস, the challenge we the people, we the non-English speaker people, আমরা যেটা ফেস করি যে এই যে কিছু বলা, hesitation, we always think that what the other people will think, অন্যরা কি মনে করবে, তাই না? এইটাই আমরা সবসময় মনে করি। এই হেজিটেশনের জন্যই আমরা পিছিয়ে পড়ে থাকি, এই হেজিটেশনের জন্য। সো এই প্যাসেজটাতে আমরা কি পেলাম? অলিম্পিক গেমস। ওকে, Olympic Games, and the information you are getting from here যে এটা কি হয়েছে, originating almost 3000 years ago, 3000 years ago, okay, 3000 years ago এই অলিম্পিক গেমসটা শুরু হলো। গেমস আর আ টেস্ট অফ ফিজিক্যাল এক্সিলেন্স, অ্যান্ড অ্যামেজিংলি দে আর অ্যাজ ফেমাস টুডে অ্যাজ দে ওয়ার অল দ্য টাইম এগো। মানে অলিম্পিক গেমসটা ওই সময়ও যেরকম ফেমাস ছিল এখনও কিন্তু একজন অলিম্পিকে কেউ খেলছে, অলিম্পিকে গোল্ড পাচ্ছে, ব্রোঞ্জ পাচ্ছে, তো সেটা খুবই স্পেশাল না? আমাদের সবাই তো তাই মনে করি। আমি খুব দ্রুত যাই। এটা কি হয়েছে প্রথমে, এই যে অলিম্পিয়া এই মাউন্টেনে ছিল, তাই না? মাউন্টেনে অবস্থিত ছিল, এবং সেটা কি কাদের? গ্রিক গডস গডেসেস, তাদের অনেক রকম গডেসেস ছিল, তাদের অনারে, তাদের সম্মানে এই গেম, এইটা একটা, এই অলিম্পিয়াতে এটা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। স্পোর্টস such as running, wrestling played as a key part in the education of Greek boys in the society. ওই সময়ে মানে বেশিরভাগ ছেলেদেরকে প্রস্তুত করা হতো যুদ্ধের জন্য।
যুদ্ধ, হ্যাঁ, তার জন্য কি হতো, রানিং, রেসলিং ওই সময়ের শিক্ষার একটা অংশ ছিল। এখন যেমন স্কুল কলেজে আপনারা হয়তো দেখেছেন ডিবেট করা, উপস্থিত বক্তৃতা, তারপরে কোনো ম্যাথ অলিম্পিয়াড, সায়েন্স অলিম্পিয়াড, এইসব কম্পিটিশন হয়। কিন্তু আগেকার যুগে কি মানে হ্যাঁ পড়াশোনারই একটা অংশ ছিল, রেসলিং করতে হবে, রানিং, তারপরে হর্স রাইডিং, ঘোড়ায় চড়া, হ্যাঁ এইসব একটা পড়াশোনারই অংশ ছিল। তো দিজ আর দ্য পয়েন্টস উই আর গেটিং। এবং এটা কি এই প্যাসেজটা ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট প্যাসেজেস, মানে একটু ইজি, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা ডিফিকাল্টি লেভেলটা খুব বেশি কঠিন বা এরকম করিনি। এটা IELTS-এর প্যাটার্নে, IELTS-এ কিন্তু তিনটা বড় বড় এরকম প্যাসেজ থাকে। প্রথমটা ইজি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, সেকেন্ডটা একটু টাফ, থার্ড প্যাসেজটা ওয়াজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট। ওই তিনটার মধ্যে থার্ড নাম্বার, যে 3 নাম্বার প্যাসেজটা, সেটা হচ্ছে মোস্ট ডিফিকাল্ট। এখানে কি হচ্ছে, ফর দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য গ্রিক আইল্যান্ডস অলিম্পিয়া কি করছে, বিকেম দ্য ভেনু ফর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ দিস অ্যাথলেটিক কম্পিটিশনস। তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস, হ্যাঁ, এই অলিম্পিক গেমসের প্রথমে কি হলো, কি উদ্দেশ্যে তৈরি হলো, এবং এটা 3000 বছর আগে থেকে। 3000 বছর আগে, তার মানে কি জিসাস ক্রাইস্টেরও আরও আগে থেকে এই অলিম্পিক গেমস চলছে। তারপরে নেক্সট দ্য অরিজিনাল অলিম্পিক গেমস। আমরা কিন্তু এখান থেকে নোট মেক করতে হবে, হাউ টু মেক আ নোটস অ্যান্ড হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ নোট মেকিং, অ্যান্ড ইট উইল বি অ্যাডেড ইন ইউর কোয়েশ্চেন পেপার। Yes. Yes, obviously. Sometimes I memorize a lot of vocabulary, but you forget. Yes, but you can remember. You can remember for the long time. This is, yes. If I give you some suggestions or some tips how you can remember those vocabulary, and the first and foremost thing to remember the vocabulary is you have to use it, you have to apply, you have to apply those words. But you are not getting that environment, you are not getting, yes. Because 1 or 2 days you got inspired, you are geared up and you use those words, but after some days you are losing all the interest and you don't use. Okay, language learning is something like driving a car. একটা কার ড্রাইভিং করতে গেলে যেরকম দরকার হয় না, যে একটা কারে কি আমরা কি জানি, হুইল আছে, স্টিয়ারিং হুইল, অ্যাক্সিলারেটর আছে, অ্যাক্সিলারেটর, তারপরে কি ওটাকে ইয়ে বলে না, গিয়ার, হ্যাঁ, আমরা সবই জানি লেফট রাইট এই সেই। কেউ যে হালকা পাতলা যদি গাড়ি, যারা মোটরসাইকেল চালাতে পারেন তারা গাড়ি তো একটু তো পারবে, বাট yes, let me finish first, but the thing is that you have to drive in a busy road, you have to drive in a road, you but I have a problem. Native English is to understand, right? এটা তো হবেই, নেটিভ ইংলিশ স্পিকিং যেটা হচ্ছে ইউকে, লন্ডনের যারা, ওদের স্পিকিং, ওদের অ্যাকসেন্ট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ইফ ইউ হিয়ার, ইফ ইউ লিসন about the Australian English or American English, that is completely different. You have to grow a habit without. You sat for, and what about your marks, the points or score? 6. Okay. You have, okay, what is your target? Main problem target is listening. And one thing in the listening test, you have to give them almost all concentration. Your 100% concentration will be needed. লিসনিং টেস্টে যেটা হয় যে আমরা যদি একটু মনোযোগ হারিয়ে ফেলি, কয়েক সেকেন্ড ধরেন আপনি শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্যদিকে মন চলে গেল, হ্যাঁ, যেহেতু অন্যরা কি বলছে এবং ওরা বুঝতে হবে ওদের অ্যাকসেন্টটা এবং দ্য ওয়ে, দ্য স্টাইল দে আর ইউজিং, দ্য ওয়ে দে আর টকিং, দেয়ার কনভারসেশনগুলো এমন কনফিউজিংলি বলে যে লিসনিংয়ে তো এরকম 4টা পার্ট আছে, হ্যাঁ, আওয়ার
যে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি আপস অ্যান্ড ডাউনস এরকম আছে, কোথাও স্ট্রেস দেয়, কোথাও দিচ্ছে না, কোথাও এমনভাবে বলছে যেন অর্ধেক কথা গলার মধ্যেই মানে হচ্ছে যেন ভয়েসটা শোনাই যাচ্ছে না, এরকম মনে হয়, তাই না? তো এগুলি হচ্ছে কি আমাদের যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স, উই হ্যাভ ডিজাইন দিস কোর্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য IELTS সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট আ ফ্লেভার অফ IELTS এক্সাম। ওকে, I will talk to you later. We don't have enough time. We need to focus on our studies so that other people, okay, we have only one class in a week. Okay, don't take it, otherwise after the class I will talk to you separately. Next, in the next passage what we are going to learn, the original Olympic Games took place every 4 years. Some important information, and this passage is easy to understand. যে প্রত্যেক 4 বছর পর পর হচ্ছে, men and boys participated, running was the only event. রানিং, তখন আগে কি ছিল, শুধু দৌড়ানো ছিল, মানে অ্যাথলেটিক্সের মধ্যে এই যে রানিং, তারপরে এই যে বর্ষা নিক্ষেপ, হাই জাম্প, লং জাম্প, এগুলি হচ্ছে অ্যাথলেটিক্সের মধ্যে যায়। প্রমিস নট টু এনগেজ ইন ফাইটিং কল্ড আ ট্রুস, মানে একটা শান্তি চুক্তির মতন, হ্যাঁ, ট্রুস, চুক্তি হয়েছিল, ওয়াজ মেড অ্যামং দ্য গ্রিক্স ফর 1 month বিফোর দ্য গেমস টু অ্যালাউ কম্পিটিটার্স টু রিচ অলিম্পিয়া সেফলি। মানে ওরা একটা চুক্তি করেছিল যে ওই যে হার জিত তো থাকেই, এটা তো আমরাও দেখি, হেরে গেলে তখন শুরু হয়ে যায় ভুল বুঝাবুঝি, মারামারি সেখান থেকে, হ্যাঁ, তো সেগুলির জন্য ওরা একটা করেছিল, চুক্তি করেছিল। The tension mounted as the venue filled up with participants all eager to win. মানে সবাই জিততে চায়। Eager means, what is the meaning of eager? Eager হচ্ছে খুবই একদম, একটা হচ্ছে কি যে I am very much interested, আমার ইচ্ছা আছে ভালো, আরেকটা হচ্ছে যে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট, eager, হ্যাঁ, যে I am eager to sit for IELTS exam, I am eager to achieve my target, আমার অনেক বেশি ইচ্ছা, অ্যান্ড ক্রেজি, সামথিং লাইক ক্রেজি, এবং কিছু পেতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি ক্রেজি, ইট ইজ ইন আ পজিটিভ সেন্স, ম্যাডনেস নেগেটিভ, বাট ইগার হচ্ছে পজিটিভ সেন্সে হয়, হ্যাঁ। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ক্রেজিটাও অনেক সময় আমরা অনেক কিছু পাওয়ার জন্য ক্রেজি হয়ে যাই, এটা অনেক সময় নেগেটিভও হয়ে যায়, বাট ডেসপারেটটাও, হ্যাঁ, ডেসপারেটটাও উদ্ধত। কিন্তু যদি ভালো কিছু করার জন্য আমি যদি ক্রেজি হই যে না আমাকে আইএলটিএস একেবারে 8-এ, হ্যাঁ, 9-এর মধ্যে 8 পেতে হবে, ওকে, আই উইল প্রুভ মাইসেলফ, আই উইল অ্যাচিভ এনি হাউ, তো এটা কিন্তু পজিটিভ, এই ক্রেজিনেসটা থাকতে হয় টু অ্যাচিভ সাকসেস অ্যাচিভ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি ক্রেজি, ইট ইজ কল্ড ইগারনেস, মানে হচ্ছে টু মাচ ক্রেজি, ইগার, EAGER, অনেক বেশি ইচ্ছা। এখন অনেকের হচ্ছে অনেক বেশি ইচ্ছা বাট ডুইং নাথিং, শুধু ইচ্ছা থাকলেই হবে না, ইচ্ছার থেকে, হ্যাঁ, ইচ্ছার সাথে নিজেকেও একটু দেখাতে হবে, করে দেখাতে হবে, রাইট। The tension mounted, আচ্ছা, eager. The judges had the authority to fine cities or ban their athletes from the competition if the truce was broken. মানে ওই সময় যদি সবাই তো জয়ের জন্য খুব হয়ে থাকতো, ইগার থাকতো, তো যদি কেউ ওই চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে কি করতো, জাজ কি ছিল, জাজের সেই ক্ষমতা দেয়া ছিল তাদেরকে ব্যান করে দেওয়া। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্যান? বাতিল করা, নিষিদ্ধ করে দেওয়া, তাদেরকে ক্যান্সেল করে দেবে, banning, okay, ban their athletes from the competition if the truce was broken. There were no cash prizes মানে আর্থিক কোনো প্রাইজ ছিল না, but a winner was treated as a celebrity when he went home, having so greatly enhanced the reputation of his city. মানে একটা ধরো মুকুট দিল বা একটা কোনো পদক দিয়ে দিল বা এরকম কিছু, হ্যাঁ, কিন্তু কোনো ক্যাশ প্রাইজ ছিল না, কিন্তু সবাই জানতো হি ইজ দ্য হিরো অফ দ্য সিটি, তাকে সবাই সেভাবে সম্মান দিত, সবাই সেভাবে কংগ্রাচুলেট করতো, ওকে। So what is the main point from these passages, and you have to make notes. So for making some notes you have to know the main aspects মানে নোট মেকিং করা কি, যে আমরা যখন একটা প্যাসেজ পড়বো আমরা কি পেলাম,
কি কি শিখতে পেলাম। হ্যাঁ, এই জন্যই তো আপনাদেরকে রিডিং, হ্যাঁ আপনাদের তো এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি অনেক আগেই দিয়েছি, কিন্তু আমার তো মনে হয় না কেউ পড়েছেন, এই জন্য কিন্তু আমি লাইন বাই লাইন করছি। বাট আমরা তো একটা ক্লাসে তো আর সব পড়তে পারবো না, ইউ হ্যাভ টু গ্রো আ হ্যাবিট। অনেকে আছে না যে পড়তে ভাল লাগে না, কিন্তু আপনার IELTS দিতে হবে, যে পরীক্ষার ভালো রেজাল্টের জন্য হলেও পড়েন। আমরা তো সেই জন্যই কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্সটা আমরা উই হ্যাভ ডিজাইন দিস জাস্ট লাইক দ্য প্যাটার্ন অফ IELTS। যে IELTS-এর যেরকম চার্ট আসে, গ্রাফ আসে, দেন লেটার রাইটিং আসে, একাডেমিক লেটার, একাডেমিক রাইটিংয়ের, সেগুলো আমরা করব। নাও এই যে নোট মেকিংটাও IELTS-এর জন্য লাগবে। যারা হ্যাঁ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা টুডে অর টুমরো, আজকে হয়তো ভাবেননি কখনো, হয়তো হ্যাঁ 6 মাস পর 1 বছর পরে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট আই উইল সিট ফর IELTS এক্সাম, তখন এগুলো আপনাকে হেল্প করবে। তখন এই যে এই প্যাসেজগুলো, এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো, এগুলো রাখবেন। এগুলো দেখা যাবে যে শুধু কোর্স কমপ্লিট না, কোর্সের পরেও কাজে লাগে। অ্যান্ড in the YouTube or internet, okay, you can get lots of thousands of materials. So what is the aspects of or features? Okay, please write down features of note making. Note making ki hobe? Features of note making, it will be short and compact. Short and compact. Number 2, মানে এটা কি কম্প্যাক্ট? কম্প্যাক্ট বলতে কি অল্প কথায় সবগুলো চলে আসবে। এখন এই যে প্রথম প্যাসেজটা, হ্যাঁ প্রথম প্যাসেজটা পড়লাম, পড়ে আমরা অলিম্পিক সম্বন্ধে জানতে পারলাম, অ্যান্ড কি কি আমরা পয়েন্ট পেলাম, ইউ ক্যান রাইট। হ্যাঁ আপনাদের কিন্তু লেখার অভ্যাস করতে হবে, যে প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনারা ক্লাস নোট তোলেন না, অনেকেই আছে অনেক সুন্দর করে ক্লাস নোট, ওকে আপনারা নোট তুলে আমাকে ইউ উইল শো অ্যান্ড আই উইল রিওয়ার্ড ইউ। অ্যান্ড কমপ্লিট ইনফরমেশন, ইনফরমেশনটা কী থাকবে? কমপ্লিট। In the next class I will ask you about these points. Complete information, logical, they must be presented in a logical way. Yes, I don't understand. এক্সামে এইভাবে আসবে না, কিন্তু আপনাকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে। দিস আর দ্য পয়েন্টস টু রিমেম্বার, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দোজ পয়েন্টস। এই জন্য খাতায় লিখলে হবে কি অ্যাটলিস্ট পরে খাতাটা খুললে দেখতে পাবেন, আর না হলে তো সব হারিয়েই যাবে। আমাদের তো মেমোরিতে কি এক একটা তথ্য কিন্তু খুব কম সময়ে স্টে করে, তারপরেও কিছু কিছু স্পেশাল কিছু কথা হয়তো মনে করেন একজন টিচার 100টা কথা বললো, তার মধ্যে হয়তো 5টা 10টা 2টা কথাও যদি মনে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ইয়োর সাকসেস, দ্যাট ইজ ইয়োর আর্নিং অফ দিস ডে। এই যে আজকে সারাদিন আসছেন, অনেকগুলো ক্লাস করেছেন, লটস অফ ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড। আমার এটা তো লাস্ট ক্লাস, তাই না? ওকে, বাট ফ্রম দ্য বিগিনিং আই থিঙ্ক ইয়োর ডে স্টার্ট, ইয়োর ক্লাস স্টার্ট ফ্রম 9:30 থেকে স্টার্ট হয়েছে না? লটস অফ ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড। অ্যান্ড লজিক্যাল, মনে আছে গত ক্লাসের কথা? গত ক্লাসে কি পড়েছিলাম? দুইটা ওকে, থ্যাংক ইউ। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মিনস যাতে বোঝা যায়। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে, দে শুড বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হোয়েন কনসাল্টেড লেটার, মানে পরে যখন কনসাল্ট করা হবে, মানে যেগুলো ধরেন এখন একটা কিছু লিখলেন, এই যে প্যাসেজটা থেকে যে স্পেসিফিক ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড, যেটা যেন আপনার পরে মনে পড়ে। এবং লজিক্যাল, এমন ইলজিক্যাল কোনো কথা লেখা যাবে না, ওকে। এবং সামারি রাইটিং যেটা বলেন যে হ্যাঁ এটা ওয়ান অফ ইউ টোল্ড মি দ্যাট ম্যাম সামারি তো সবাই কপি করে না, দিস ইজ নট দ্য গুড আইডিয়া। যদিও মানে ছোটোবেলা থেকে এইভাবেই করে আসছেন, কিন্তু হ্যাঁ নো ডোন্ট ব্লেম আদার্স, থিঙ্ক অফ ইয়োর ফল দ্যাট এখন না হয়তো এখন তো বুঝতে পারছেন, নাও ইউ আর ম্যাচিওর, ইউ হ্যাভ টু
চেঞ্জ ইয়োর সেলফ, চেঞ্জ ইয়োর মেন্টালিটি। একটা বিষয় কি যে আপনার ধরেন একদম হুবহু কপি না করে ইউ উইল প্যারাফ্রেজ। প্যারাফ্রেজ মিনস হ্যাঁ, প্যারাফ্রেজ কি এই সেন্টেন্সগুলাই ওয়ার্ড জানতে হবে, নিউ ওয়ার্ডস, সিনোনিমাস ওয়ার্ডস, ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিনোনিমাস ওয়ার্ডস, এবং সেন্টেন্স প্যাটার্নটা একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে। হয়তো অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে প্যাসিভ করে দিতে হবে, বা একটা দুটো ওয়ার্ড একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে, নিউ ওয়ার্ডস দিতে হবে। ইয়েস ইয়েস, সো ডোন্ট কপি, ইউ ক্যান প্যারাফ্রেজ। প্যারাফ্রেজ হচ্ছে অর্থ একই থাকবে, ইয়েস, করে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিঙ্কার্স, নিউ সেন্টেন্স প্যাটার্ন, হয়তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে, ইউ ক্যান ডিভাইড দ্য সেন্টেন্সেস। সিম্পল সেন্টেন্স দুইটা তিনটা সিম্পল সেন্টেন্স করে ফেললেন, ইয়েস, দ্যাটস আপ টু ইউ। বাট আপনার মেইন জিসটা ঠিক থাকতে হবে, কনসেপ্ট ঠিক থাকতে হবে, এবং প্যারাফ্রেজ করতে হবে। প্যারাফ্রেজ মিনস রাইটিং দ্য থিং বাই ইয়োর ওন, রাইটিং দ্য টেক্সট অফ ইয়োর ওন, আপনার নিজের মতো করে লেখা। এই টেক্সটে আপনার নিজের মতো। আর একটা হচ্ছে থিম টিম এইসব লেখা, এগুলি আবার ইনার মিনিং, এটা আবার ভিতরের কথা, যে একটা টেক্সট পড়ে তার কী নিহিত অর্থ, এগুলো হচ্ছে লিটারেচারের জন্য এইসব। বাট ইন কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স ইউ হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক রুলস অফ রাইটিং। দ্যাট মিনস ইউ শুড নো দ্য কারেক্ট ইউজ অফ ভার্ব, ভার্বের ইউজ জানতে হবে, তাই না? এখন ভার্বের কি, ভার্বের ফর্ম আমরা জানি না, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কারেক্ট স্পেলিং। স্পেলিং ভুল হলে তো মার্কস গেল, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ভুল হলে তো গেল, তাই না? এইসব ভুল করা যাবে না। দিস ইজ আওয়ার মেইন focus of this course. And before games begin, oaths, what is the meaning of oath? হ্যাঁ, ওকে, আই এম ক্লিনিং ইট। ওথ হচ্ছে শপথ, তাই না? কে যেন বললেন? হ্যাঁ, OATH, ওথস মানে, এটা তো আমরা দেখি যে বিশ্বকাপ ফুটবল হয়, খেলার আগে ইয়ে হয় না, ওথস, OATH, শপথ। শপথ নেওয়া হয়, were sworn by competitors that they would not cheat, that they had been in training at home for 10 months, মানে অ্যাটলিস্ট 10 মাস তাদের ট্রেনিং থাকতে হবে, আদারওয়াইজ দে ক্যান পার্টিসিপেট। হ্যাঁ, 10 মাস কেন, তারা তো আরও অনেক বেশি প্র্যাকটিস করে, আর অলিম্পিক্সে যাবে তো সেরকম বেস্টরাই তো যায়, তাই না? তো বলছে অ্যাটলিস্ট 10 months, some young men arrived and intimidated by their opponents. ইন্টিমিডেট, এই ওয়ার্ডটা নিউ আই থিঙ্ক ফর ইউ, তাই না? ইন্টিমিডেট, একটা হচ্ছে কি ইন্টিমেট, একটা হচ্ছে যে ক্লোজ ফ্রেন্ড, ইন্টিমেট ফ্রেন্ড। বাট ইন্টিমিডেট এটা হচ্ছে ভয় দেখানো। ইন্টিমিডেট, অনেকে না এটাকে ইয়ে করে ফেলে, কনফিউজ করে। ইন্টিমিডেট হচ্ছে ভয় দেখানো, মানে ওই যে খেলা শুরুর আগে কেউ আসে, নিজের একটু বড়ত্ব জাহির করে, চেহারা দেখে ভয় লাগে, হ্যাঁ, এরকম একটা ভাব নিয়ে আসে। ইন্টিমিডেটেড বাই দেয়ার অপোনেন্টস, তাদের প্রতিপক্ষ দ্বারা, হ্যাঁ, একটা ভয় পায়। লেফট ইভেন বিফোর দ্য গেমস স্টার্টেড, ফাইনস ওয়ার ইন্ট্রোডিউসড টু প্রিভেন্ট দিস ফ্রম হ্যাপেনিং, মানে এইরকমভাবে ভয় দেখানো যাবে না। তারপরে খেলার মাঝে যে স্ল্যাং ইউজ করে যাতে মোরালটা ইয়ে হয়ে যায়, ডাউন হয়ে যায়, খেলার মাঝে অনেকে এগুলো স্ল্যাং ইউজ করা যাবে না, তারপরেও করে, হ্যাঁ, তো এইগুলো করা যাবে না। ফাইনস ওয়ার অলসো ইম্পোজড ফর নট অ্যাটেন্ডিং দ্য ফার্দার অব্লিগেটরি ট্রেনিং পিরিয়ড অ্যাট অলিম্পিয়া। মানে এইসব কিন্তু যেটা দেখেন এখান থেকে একটা মেইন একটা থিম বা মেইন যে কথাটা চলে আসছে, যে মানুষকে চিট করা, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা, স্ল্যাং করানো, ভয় দেখানো, এগুলি কিন্তু দেখেন আজ থেকে 3000 বছর আগেও ছিল, এগুলো সর্বকালেই থাকে, সব সময় থাকে, সব যুগেই থাকে। আমরা অনেক সময় বলি যে এখন এত খারাপ, আসলে ভালো মন্দ, গুড অ্যান্ড ইভিল ইজ এভরি টাইম এভরিওয়্যার, সর্বকালে সর্বযুগেই ছিল। হয়তো এখন ইন্টারনেটের যুগে প্রচারটা বেশি হচ্ছে, অনেক বেশি আমরা জানতে পারছি, বাট মানুষের মধ্যে যে ইভিল টেন্ডেন্সি, ওকে, ইংলিশ প্রিভ্যালেন্ট সব সময়ই থাকে।
তো যাই হোক, এটা আবার আমার ইয়ের বাইরে, লিটারেচারের মতো কথা বলে ফেললাম বেশি। তো যাই হোক, আমাদের এখানে যে ফোকাসটা, ফাইন্স ওয়ার অলসো ইম্পোজড। আচ্ছা, এটা হলো নেক্সট। কোথায় আমরা আছি? মোস্ট স্পেকটেটার্স। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ স্পেকটেটার? দর্শক। থ্যাংক ইউ। বলে না হ্যালো ভিউয়ার্স, হ্যালো স্পেকটেটার্স। আপনাদের কিন্তু এই মিড ডে আমি নিচ্ছি না, আফটার দ্য মিড আই উইল টেক দ্য প্রেজেন্টেশন ইন পারসন। ইন পারসন প্রেজেন্টেশনে হবে কি, ইট উইল গিভ ইউ মোর কনফিডেন্স, ইউ উইল বি মোর কনফিডেন্ট, মোর স্মার্ট। ইন পারসন একটু কষ্ট হবে, বাট উই উইল প্র্যাকটিস টু স্পিক, টু কাম ওভার হেয়ার, to say something. I will give you some topics for you. Don't take tension. Tension করবেন না। হ্যাঁ, কিছু টপিক দিয়ে দেব, কিছু প্র্যাকটিস করাবো, and you have to come up. You have to be prepared. একটু আপনাদেরকেও তো প্রিপারেশন থাকতে হবে। এখন ওই যে মিস বলছি ইন পারসন, দ্যাট মিনস এখানে এসে। তো যেহেতু ফাইনালে আমাদের অত সময় থাকবে না, উই উইল গিভ 2 minutes, এক একজন 2 মিনিট করে বলবেন, আগে থেকেই বলা থাকবে। বিকজ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ক্লাস ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস ক্লাস ইজ টু কমিউনিকেট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট। কিছু তো হলেও শিখবো। 6 months-এর একটা কোর্সে যদি একটা দিন একটু ইংলিশ না বললাম, তাহলে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের কোনো সার্থকতা থাকলো? হ্যাঁ, this class will not be effective, will not be successful if you don't speak. So next, most spectators slept under the stars, although wealthy among them erected elaborate tents and pavilions. বেশিরভাগ দর্শকই মানে আকাশের নিচে থাকতো, ঘুমাতো। মানে কি, যে ওগুলি হচ্ছে যে অলিম্পিক হয়তো তখন তো বেশ কয়েকদিন লাগে। আর যারা হচ্ছে যে ওয়েলদি, তারা কি করতো, খুব বড় বড় টেন্ট, প্যাভিলিয়ন, যারা রাজরারা যারা তাদের সামর্থ্য আছে তারা ইয়ে করতো। মার্চেন্টস, ক্রাফটসম্যান অ্যান্ড ফুড ভেন্ডার্স অ্যারাইভ টু সেল দেয়ার ওয়ার্স। দ্য বিজি শিডিউল ইনক্লুডেড পোয়েট্রি রেসিটালস, প্যারেডস অ্যান্ড ভিক্টরি সেলিব্রেশনস। মানে এগুলির সাথে সাথে সব কিছুই রিলেটেড, যে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা আসে, এটা সেটা সেল করে, মেলার মতন চারিদিকে হয়, এগুলো এখনও হয়, তাই না? তো এইটাও ওই সময়ে হতো। এবং কিছু কিছু এই যে খেলার মাঝে কবিতা আবৃত্তি, প্যারেড হতো, ভিক্টরি সেলিব্রেশন হতো। আগে তো মানুষের কি এন্টারটেনমেন্টের এত ইয়ে ছিল না। এন্টারটেনমেন্ট করা হতো কি, এই যে কবিতা আবৃত্তি দিয়ে, পালা গান, যাত্রা গান। আগে হতো কি, যে নভেলগুলো, বইগুলো দেখা যেত কি শহরের মাঝখানে একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে লেখক পড়ছেন, সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন, বা কোনো বয়স্ক মানুষ গল্প বলছেন, আশেপাশে গ্রাম থেকে সবাই আসছে সেই গল্প শোনার জন্য। এইভাবে করে কিন্তু মানুষ গল্প শুনতো। এন্টারটেইনমেন্টের এইগুলোই ছিল, পালা, যাত্রা, এরকম। মানে যাই হোক, তো ফ্রম দিস প্যাসেজ আমরা আর বেশি ইয়েতে যাচ্ছি না। আমরা এই যে এই 3টা প্যাসেজ, দেন দেয়ার আর 4, 5, 6, 7, 8, এখন এতগুলো পড়ার তো টাইম হবে না, 9, 10. The last one is, for most people the Olympic Games are a pageant of athletic skills and competitive spirit. প্রথম প্যাসেজের থেকে লাস্টে যে ফিনিশিংয়ে দেখেন একটু কঠিনের মতো, ব্রিঙ্গিং টুগেদার পিপল অফ ডাইভার্স কালচার অ্যান্ড ফস্টারিং আ স্পিরিট অফ গ্লোবাল কোঅপারেশন। এই সেন্টেন্সটা খেয়াল করেন। হ্যাঁ, এই যে ব্রিঙ্গিং টুগেদার পিপল অফ ডাইভার্স কালচার্স। হ্যাঁ, ডাইভার্স কালচার্স মানে কি, বিভিন্ন কালচারের মানুষ। মনে করেন যে এই যে ইন্ডিয়ানদের কালচার একরকম, আমেরিকানদের কালচার একরকম, বাংলাদেশিদের একরকম, জাপানিজ, চাইনিজ এদের একরকম। তো সব ধরনের কালচারের লোকজন একসাথে হয় তখন, হ্যাঁ, একটা মিলন মেলা তৈরি হয়। ফস্টারিং আ স্পিরিট অফ গ্লোবাল কোঅপারেশন। আমার যে মেইন টেনশন, যে আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা এই ধরনের প্যাসেজগুলো পড়ে অর্থগুলো যাতে একটু বুঝতে পারেন। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং। এক্সাম হলে যে যেন মনে না হয় যে এখন তো প্যাসেজ তো আনসিন থাকবে, দ্যাটস ট্রু, কিন্তু সেই প্যাসেজটা থেকে যাতে আমরা অর্থটা উদ্ধার করতে পারি, দিস ইজ আওয়ার টার্গেট। এখন ইজি, ডিফিকাল্ট,
কমপ্লেক্স যেটা হচ্ছে যে হয়তো আপনার কাছে কমপ্লেক্স মনে হতো কোন আপনি যদি না জানেন একটা যদি হ্যাঁ প্রশ্ন বা তার উত্তর না জানলে ওইটাই কিন্তু কঠিন, জানলে আবার ওটাই সহজ। Isn't it? Isn't it? Okay, that's why we are doing the easiest passages. আমরা ডিফিকাল্টি লেভেল তো ইজি রাখছি, হ্যাঁ, তো সেই ইজিটার মধ্যেও তো বুঝতে হবে and you have to study. In 2008 Olympics in Beijing, around 200 countries competed in around 300 events. Over 600 journalists, okay, these are the number, okay, we need not to read. In the face of such astounding statistics, what is the meaning of astounding? অবাক করা, হ্যাঁ, অবাক করা, অ্যাস্টাউন্ডিং স্ট্যাটিস্টিক্স মানে এই যে এই সংখ্যাগুলো দিয়েছে, জরিপগুলো, কতগুলো জার্নালিস্ট থাকে। Can we deny the importance of Olympic Games and their capacity to influence the entire planet? এটার অর্থটা কি একটু আমাকে বলেন। লাস্ট আপনি আপনি তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছেন, যারা একটু বলতে, হ্যাঁ এই যে এটা লাস্ট, ক্যান উই ডিনাই, একজন বলেন, সবাই বললে তো বুঝতে পারবো না, হ্যাঁ আপনি বলেন, ক্যান উই ডিনাই, আমরা কি অস্বীকার করতে পারি অলিম্পিক গেমস, আমরা যে অলিম্পিক গেমসের গুরুত্বটা কি অস্বীকার করতে পারি, অ্যান্ড দেয়ার ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ এন্টায়ার প্ল্যানেট হচ্ছে সারা সমগ্র বিশ্বকে যে তারা ইনফ্লুয়েন্স করছে, এই গেমসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করছে, সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, পারি না। সেই হ্যাঁ এই গেমসগুলো এখনও তো আমাদের অনেক ভালো লাগে, এখনও যখন বিশ্বকাপ চলে রাত জেগে জেগে দেখে, ইভেন দেখা যায় যে মাঠের মধ্যে বড় প্রজেক্টর দিয়ে দেখা হয়, তাই না, সবাই খুব এক্সাইটেড থাকে। যাই হোক, আর আমাদের দেশে তো কি আর্জেন্টিনার পতাকা, ব্রাজিলের পতাকা, ইভেন গেঞ্জি, টি শার্ট, ওকে ওকে এইসব চলে। দেন what is it about the Olympic Games that writer finds amazing? দেখেন এই যে আপনাদের বলি না যে কিভাবে একটা জিনিস থেকে আনসার এক্সট্রাক্ট করতে হবে। হোয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট দ্য অলিম্পিক গেমস, মানে অলিম্পিক গেমসের কী এমন আছে যে এখানে রাইটার অ্যামেজিং মনে করছেন, যিনি হ্যাঁ অ্যামেজিং মনে করছেন। এখন এটা কি, এটা ফার্স্টে থেকেই আজান, হ্যাঁ এই যে ফার্স্টে আছে দেখেন, এই যে প্রথমেই দেখেন এই যে দ্য গেমস আর আ টেস্ট অফ ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যামেজিংলি they are as famous today as they were all that time ago. এটাই হচ্ছে অ্যামেজিং না, যে তারা হ্যাঁ হ্যাঁ ফিজিক্যাল এক্সিলেন্স, এবং তারা 3000 বছরেও যেরকম ফেমাস ছিল এই গেমগুলো অলিম্পিক, এখনও স্টিল নাও দে আর ফেমাস। মানে এই যে আবেদন, সেই আবেদন কিন্তু একটুও কমে যায়নি। একজন অলিম্পিকে গোল্ড মেডেলিস্ট, আমাদের দেশ থেকে তো নাই, সেই গোল্ড মেডেলিস্টকে আমরা কি সারা বিশ্বে সে সেলিব্রিটি না? তো এইভাবে করে আমরা যদি এই যে এখানে আপনাদের কিন্তু এগুলো দেয়া আছে, ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড হ্যাভ সাম, আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দ্য হোমওয়ার্ক, just you can write this answer, very small, only one sentence answer. Why did sports play a key part in the education of Greek boys? এটা কিন্তু প্যাসেজটা পড়ে আমরা অলরেডি পড়েছি, আমরা যদি একটু পড়ি, একটু সময় দিই, ইউ ক্যান আনসার। যুদ্ধ ওদের এডুকেশনের একটা পার্ট, শিক্ষার একটা অংশ, এডুকেশন। দ্য গ্রিকস অনার দেয়ার গডস থ্রু অ্যাথলেটিক কম্পিটিশন, হোয়াট ওয়াজ দ্য আদার কানেকশন বিটুইন দ্য গ্রিক গডস অ্যান্ড দ্য অলিম্পিক গেমস? হ্যাঁ এই যে এগুলো আমরা ওখান থেকে প্যাসেজটা সামনে থাকলে আরও ইজি হবে। But don't copy the text, copy the sentences of the text, try to paraphrase, একটু চেষ্টা করবেন যে কাছাকাছি ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেন। Okay, and then in the next class we will practice writing. We will know the techniques of writing later, so that it can help you in to answer better. To write later, you have to write letters in your personal life also. আমরা ওই ধরনের পার্সোনাল লাইফেরই লেটারগুলো নিয়ে আলোচনা করব। অ্যান্ড ইফ এনি আদার কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দিস রিডিং? নো? সো ওকে, সুইচ অফ।
and